Coimbatore. It is a great pleasure and privilege, honor for me to welcome our today's chief guest and esteemed personality, Mr. Yoganand Gopalakrishnan, Manager Incubation and Programs, T-Hub Foundation, Hyderabad, for having gladly consented to deliver the virtual interactive webinar on entrepreneurship and innovation as a career opportunity. Warm welcome, sir. And I would like to extend my warm welcome to all our faculty members and my dear students of EEE and other departments who have gathered here with my pleasant greetings. Actually, today's program on entrepreneurship and innovation is intended to foster a creative and entrepreneurship mindset to develop their own business ideas. Hope this program provides the students with knowledge and capabilities that open the door to several paths, several career paths actually. And I would like to welcome you all once again to this energetic interactive session and hope that you will have a great time ahead. Thank you and welcome you all once again. Thank you, madam. So I think thanks everyone for joining. I think I'll just give a brief introduction by myself so that we can also save No, time. sir. Sir, I would request Mr. Lenin Pugal to give introduction about yourself. Oh, please, Lenin, please keep it short. Okay. Thank you, ma'am. Good evening to you all. Welcome you, Yoganand sir. Really, thank you, sir. So, Yoganand Gopalakrishnan sir is a highly resourceful and experienced program manager with 6 years of experience in the entrepreneurial ecosystem, possessing considerable skill of managing programs from defining the project plan, timeline, scope, and seamless execution. Okay, so now he is working as a manager in a T-Hub Foundation, Hyderabad, India. Okay, so prime responsibility at a T-Hub is to help 80 plus portfolio companies engage with each other, resulting in a cross-learning community culture involving different companies and teams. Okay, in the previous, he worked as head incubation and programs in RT Lab Foundation, Bangalore, India. So he managed the RT Labs portfolio of 15 startups, investment and strategy, business development, forging strategies, partnership with the key stakeholders, governments, and multilaterals. Then he worked as a project manager in PSG Science and Technology Entrepreneurial Park, Coimbatore, India, during 2018 to 2020. Then he worked as a Forge Accelerator as a program manager in Coimbatore Innovation and Business Incubator, Coimbatore, India, from first 2016 to 2018. Then he completed his Master of Computer Applications in Kung Engineering College during 2004 to 7. Then Bachelor of Science and Information Technology in KSR College of Technology. Then he completed his MSc Wireless Communication System in Brunel University, West London, United Kingdom. Okay, so really thankful, sir. Thank you so much for your great opportunity, sir. Once again, welcome you, sir. Sir, you have been muted, Sir, now you can take the session, sir. Yes. Thank you, Saravanan. Hey, thank you, Lenin, for the introduction. So, so now, first of all, it's a honor as well as privilege for me, in a platform like this to interact with the 90 plus students. Okay, even if I'm able to make a small difference. Okay, maybe let's say the moment you walk out of this session, okay, I have learned something and there is a takeaway as well. So that is what I'm looking for. So entrepreneurship as a career, especially from a student perspective, it is a leap of faith. Maybe I'll also தமிழ்லையும் நான் பேசுறேன். I'll give my best shot. அதே மாதிரி feel free to pause me, okay, if you have any questions as well. Okay. எல்லாத்துக்கும் 8086 வந்து தெரியும்ல, அதுல நான் மாஸ்கபிள் இன்டரப்ட்னா என்ன சொல்லுங்க பாப்போம். What is non-maskable interrupt?
Anyone want to give a guess? So what is interrupt, by the way? Interrupt none. See, for me, I'm a wireless communication system student. Okay, I understand the electronics part as well as the computer science part. But right now, since இப்போ ஸ்டார்ட்அப்ஸ் கூட நிறைய ஒர்க் பண்றதுனால get to understand how the business also is getting managed as well. So maybe I'll just give it a shot. Okay, an interrupt, that can be ignored by instructions of CPU, correct? So நான் என்ன சொல்றேன்னா, feel free to interrupt me. Okay, do not worry about other faculty members you are here or other students. Okay, you can directly ask. You can just unmute yourself and say, I have some idea. Okay, this ஏன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க. ஐ ஆல்சோ ஷேர் மை பெர்ஸ்பெக்டிவ். அதை எப்படி ஒரு ஐடியால இருந்து ஒரு ஒரு ஐடியால இருந்து எப்படி அதை எப்படி வேலிடேட் பண்றது, ஓகே, வாட் ஆர் ஆல் த ப்ராசஸஸ் இன்வால்வ், அதுக்கப்புறம் எப்படி அதை ப்ரோட்டோடைப்பா பில்ட் பண்றது, அதுக்கப்புறமா ப்ரோட்டோடைப்ல இருந்து எப்படி ஒரு மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்டா பில்ட் பண்றது, அது டெக்னிக்கலா எப்படி பாசிபிள், அதே மாதிரி நீங்க போய் அதை யாருக்காவது சேல் பண்ணணும்னா அதோட பிஸ்னஸ் பொட்டென்ஷியல் என்ன, அதுல என்னென்ன ரிஸ்க் எல்லாம் இருக்கு, எல்லாமே we will discuss. Okay, I think somebody has raised a hand. Anybody has questions? Okay, maybe I'll just go. So first, entrepreneurship as a career, adan nam first enna solla vandana, it's a leap of faith. Correct? ஏன் அப்படின்னா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் பாத்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் எல்லாத்துக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் how many of you go often? Correct? இப்போ மெட்டர்னிட்டில எல்லாம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they go, a mother goes and gets admitted in the hospital. Correct? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா it goes through a lot of processes as well, then the baby get delivered. இப்போ எல்லாத்துக்கும் ப்ரீமெச்சூர்டு பேபினா என்னன்னு சொல்லுங்க பாப்போம். எப்படி ப்ரீமெச்சூர்ட் பேபி ஹாஸ்பிட்டல்ல what is the process? ஏன் ப்ரீமெச்சூர்ட்னு சொல்றோம்? Anybody has idea? இப்போ ஒரு குழந்தை பிறக்குதுன்னா நார்மல் டெலிவரி சொல்றோம், சிசேரியன் சொல்றோம். கரெக்டா? அந்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா எய்தர் இட் இஸ் அ ப்ரீமெச்சூர்ட் பேபி அப்படின்னு சொல்றோம். கரெக்டா? எதனால அதை ப்ரீமெச்சூர்ட் பேபின்னு சொல்றோம்? Anybody born before delivery date? Arun, you are absolutely correct. கரெக்டா? ஒரு டிபிக்கலா ஒரு மெட்டர்னிட்டி லைஃப் சைக்கிள் என்ன? 9 months. கரெக்டா? இப்ப 8th monthலயே குழந்தை பிறந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல? ஓகே, ப்ரீமெச்சூர் இப்ப குழந்தை பிறந்துருச்சு, 7th month பிறந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க? Anybody has an idea? Correct? Hey, I'm sorry. I think I had a network interruption. I'm sorry. Great. So, இப்போ ப்ரீமெச்சூர் பேபி இன்குபேட்டர்ல வச்சிருப்பாங்க. இன்குபேட்டர்லன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? எந்த மாதிரி இருக்கும்? ஸோ இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்கும். கரெக்டா? ஒரு நார்மலா ஒரு 9 மாசத்துல பிறக்கிற குழந்தைக்கும் 7th monthல பிறக்கிற குழந்தைக்கும் பாத்தீங்கன்னா there is a difference. கரெக்ட் இல்ல? ஸோ a simple way of looking at it, அந்த பேபியை ஒரு ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சர்ல வச்சிருப்பாங்க. கரெக்டா? டெய்லி பீரியாடிக் அப்சர்வேஷன் இருக்கும். அண்ட்
இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஈவனும் இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஈவன் த இன்குபேஷன் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ வெரி ஹைஜீன் என்விரான்மெண்ட். கரெக்டா? ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சே இஃப் தே கம் அப் வித் எனி கைண்ட் ஆஃப் அன் ஐடியா, தே நீட் சம் ஹேண்ட் ஹோல்டிங். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலேஜில் வந்து இப்போ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செல் இருக்கு, இல்லைன்னா இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்கும். ஸோ வேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஐடியாவோட வராங்க அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அந்த ஐடியாவோட மெச்சூரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி அட் அ வெரி வெரி நேசன்ட் ஸ்டேஜ். ஏன் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்னா நாம் வந்து ஒரு டைமென்ஷன்ல தான் திங்க் பண்ணுவோம். வி டோன்ட் திங்க் அண்ட் அனலைஸ் திங்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் எக்ஸ்போஷர் ஆஸ் வெல் அஸ் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கரெக்டா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆஸ் அ கெரியர் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் வேரியஸ் வே டு லுக் அட் இட். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா how many of you you know your parents or somebody from your family, okay, close knitted family, they are coming from a business background? யாரெல்லாம் business பண்றாங்க? Maybe you can just simply raise your hand. ஏன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ வந்து business has பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ரிஸ்க். கரெக்டா? அதுல நிறைய அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு, நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு. கரெக்டா? பட் என்ன அப்படின்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆஸ் அ கெரியர் வந்து என்ன ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னா ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் அ கால்குலேட்டட் ரிஸ்க். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இட்ஸ் நாட் ஹேஸ் டு பி அ பிளைண்ட் ரிஸ்க். ஏன்னா நாம் இப்போ நீங்க ஏதோ ஒரு டெக்னாலஜில ரொம்ப பேஷனேட்டா இருக்கீங்க, then you decided you want to do your project on this particular technology, correct? Then you learn a lot about it. Correct? But ஆனா இதே வந்து நீங்க ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பே பில்ட் பண்றீங்க, ஓகேவா? பட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா லெட்ஸ் சே மேபி இஃப் ஐ ஹேவ் டு புட் சிம்பிளிஃபை இட் அண்ட் சே, நீங்க ஒரு ப்ரோட்டோடைப் பில்ட், ஒரு ஐடியா இருக்கு உங்களுக்கு, நீங்க யார் வந்து அது வந்து பொட்டென்ஷியலா யூஸ் பண்ண போறாங்க, யாரு வந்து அதை வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கு அதை அனலைஸ் பண்ணி பண்றது, இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம். என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் வந்து there is a difference between ப்ராஜெக்ட் மைண்ட் செட் அண்ட் ப்ராடக்ட் மைண்ட் செட். ஸோ மேடம் வந்து சொன்னாங்க ஆண்டர்பிரினோரியல் மைண்ட் செட் அப்படிங்கிறது அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மேபி I'll just have a slide, I'll just walk you through. Also we'll discuss, I would like to have a discussion with each one of you just to understand from you what is the difference do you think ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கும் இல்லை வந்து நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றதுக்கும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இஃப் லெட்ஸ் சே நீங்க உங்களோட கோர் கம்பெனிலேயே போய் பிளேஸ் ஆகலாம், இல்லைன்னா நீங்க ஒரு ஐடி கம்பெனில போய் ஒர்க் பண்ணலாம். பட் ஆனா எய்தர் இட் குட் பி அ சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனியா இருக்கலாம், இல்ல ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியா இருக்கலாம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ காக்னிசென்ட்டா இருக்கட்டும், இல்ல எசென்ச்சரா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா பாஷா இருக்கட்டும், இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 டிவிஷன் இருக்கு. ப்ராடக்ட் இன்ஜினியரிங் டிவிஷனும் இருக்கு, சர்வீஸ் பேஸ்டும் இருக்கும், சப்போர்ட் ரோல் வந்து. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரோல் தான் நீங்க பிளே பண்ணுவீங்க. பட் ஆனா நீங்களே ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஆஸ் அ கெரியர், நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டோட அந்த பிஸ்னஸ், அந்த எந்த மார்க்கெட்டோ அதோட 360 டிகிரி நாலேஜ் வந்து இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் I will start with some very basic things. Then if you have any questions, you can feel free to interrupt me. Okay, just a moment. So entrepreneurship அப்படின்னா என்ன? கரெக்டா? entrepreneurship as a career, அதுவும் இல்லாமல் as a entrepreneurship and innovation as a career. கரெக்டா? ஸோ entrepreneurs they innovate, correct? பட் என்ன அப்படின்னா they innovate in such a way they identify. இப்போ வந்து ஒரு யூசருக்கோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா
ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போயிருப்பீங்க, கரெக்டா? பட் இப்போ வந்து கோவிட்னால என்னாச்சு? வெரி சிம்பிள் வே ஆஃப் திங். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் நேர்லேயே போகணும். லெட்ஸ் சே இஃப் யூ ஹேவ் அ காஃப் ஆர் கோல்ட் ஆர் ஃபீவர், பீக் கோவிட் டைம்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கோயிங் டு த ஹாஸ்பிட்டல் இட் செல்ஃப் இட்ஸ் அ வெரி வெரி ரிஸ்கி அஃபேர், கரெக்டா? ஹாஸ்பிட்டல்ஸும் நிறைய பேஷண்ட்ஸை வந்து எஸ்பெஷலி அவுட் பேஷண்ட்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறது இட் இஸ் இன்க்ரீசிங்லி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா யாருக்கு வந்து கோவிட் பாசிட்டிவ், யாருக்கு கோவிட் நெகட்டிவ்னு ஒன்றுமே தெரியாது, கரெக்டா? பட் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து மேபி இந்தியாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிமெடிசன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஹெல்த் கம்ப்ளீட்டாக வந்து எய்தர் த்ரூ ஆப் ஆர் த்ரூ வெப் ஆப் நீங்கள் வந்து டாக்டர்கிட்ட, நீங்கள் எந்த டாக்டரோ நீங்கள் அந்த டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் யூ கேன் கோ அண்ட் புக் அன் அப்பாயின்மெண்ட். டாக்டர் வில் கிவ் யூ ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்ட் ஆன் சர்டன் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் தென் யூனோ யூ கேன் கெட் யுவர் செல்ஃப் மெடிக்கேட், கரெக்டா? ஸோ அப்போ என்னன்னா எங்கெங்கெல்லாம் வந்து தெர் இஸ் ஒரு கஸ்டமருக்கு இல்லை ஒரு யூசருக்கு எங்கெங்கெல்லாம் பெயின் பாயிண்ட் இருக்கோ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமேஷன் வந்து நடக்கும். ஒரு கம்ப்ளீட்டாக என்னென்ன ப்ராசஸ் வந்து டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதோ அது எல்லாமே ஒரு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி, டெக்னாலஜி வந்து ஆஸ் அ லீவர், இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ லீவர் பிட்வீன் த எண்ட் யூசர் அண்ட் த கஸ்டமர் அண்ட் யூ பில்ட் அ பிஸ்னஸ் அரவுண்ட் இட். தட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் வே ஆஃப் புட்டிங் திங்ஸ். இப்போ வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். வெரி சிம்பிள். ஓகே, ஐ ஜஸ்ட் டுக் திஸ் ஸ்லைட் ஃப்ரம் கூகுள் saying it is an activity of setting up a business, taking on financial risks in the hope of profit, correct? So நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், எஸ்பெஷலி ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பட் இட் ஹேஸ் டு பி அ கால்குலேட்டட் ரிஸ்க், கரெக்டா? ரொம்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க், கரெக்டா? பட் ஆனால் த அதர் வே ஆஃப் லுக்கிங் அட் இட், ஆண்டர்பிரினர் இப்போ நீங்க பண்ணோம் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹாவ் ஆல்சோ காம்பிடன்ஸ் ஆஸ் வெல், கரெக்டா? பட் எப்போ பில்ட் ஆகும் அப்படின்னா எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் யூ, வேர் யூ ஹாவ் டு மோல்ட் யுவர் செல்ஃப், யூ ஹாவ் டு கெட் எக்ஸ்போஸ் டு த இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னா நீங்க one way of looking at it, right? If you want, there is two different ways to look at it, okay? Job seeker and job creator, correct? இப்போ ஜாப் கிரியேட்டர்னா என்ன? ஜாப் கிரியேட்டர் இஸ் சம்படி ஹூ இஸ் அன் ஆண்டர்பிரனர், கரெக்ட்? பட் ஆனால் ஜாப் சீக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they just we want to go, okay, work in an environment, it could be any company where we want to harness our skill set, அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட காம்படென்சி, and then we gain the confidence saying we can do something on your own, then you can become a job creator. பட் ஆனால் இப்போ எத்தனை ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து எஸ்பெஷலி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே மேபி என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறேன். சின்ஸ் ஐ ஒர்க் இன் ஃபோர்ஜ் ஆக்சிலரேட்டர் விச் இஸ் குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச்டி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் பிஹெச்டி ஸ்டெப், கரெக்டாக? இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் அவுட் ஆஃப் த காலேஜ் எத்தனை பேர் வந்து உடனே வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி சக்சீட் ஆனாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேபி ஒரு பிஹெச்டி ஸ்டெப்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் செல் டெடிகேட்டடா. இப்போ ஒரு 10 ஐடியா வருதுன்னா அட்லீஸ்ட் 1 or 2 தான் சக்சீட் ஆகும். வெரி சிம்பிள். அதே மாதிரி தான் இட்ஸ் அ வெரி காமன் திங். ஏன் அப்படின்னா இட் ஆல் டிபெண்டிங் அப்பான் மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸ். என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கோ அதில் என்ன ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கீங்களோ, ஹவு பிக் இஸ் த ப்ராப்ளம்ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது யாரு ஃபேஸ் பண்றா, என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்றாங்க இன் தியர் டெய்லி, அவங்களோட பெயின் பாயிண்ட் என்ன, அது எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி தான் யூ கம் டு அ சொல்யூஷன், கரெக்டா? ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு கம்பைன் இஸ் in terms of entrepreneurship and competence, if you look at it, what is the entrepreneurial competency? Okay, ஏன்னா இப்போ ஒரு பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்ல நான் உங்களை வந்து எப்படின்னா
So we don't call anybody, you know, straight out of the college, you know, they want to start up. I typically don't call them as budding entrepreneurs. I call them as aspiring innovators who will in turn become budding entrepreneurs. ஏன்னா entrepreneur அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா that also comes with some persuasion skill where you are confident in building something which can go and sell in the market. It can be defined as there are நிறைய traits இருக்கு, images இருக்கு, ஓகேவா, skills இருக்கு. பட் என்ன பியூட்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the entrepreneurship can be taught. So எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து if you are going and getting placed, right, you will be assessed on various aspects, individually how talented you are. நீங்க ஒரு டீமுக்குள்ள கொலாபரேட்டிவா ஒர்க் பண்ணுவீங்களா, இல்ல டீமுக்குள்ள ஏதாவது கான்ஃபிளிக்ட் வந்ததுன்னா அதை நீங்க நல்லா ஹேண்டில் பண்ணுவீங்களா, அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க உங்களோட ஒர்க் டே டு டே வந்து எப்படி வந்து அந்த ப்ராஜெக்டை நீங்க பிளான் பண்றீங்க, எப்படி ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க மற்றவங்களையும் உங்களோட கொலீக்ஸையும் கைட் பண்ண முடியுமா, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த கீ இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் த மொமெண்ட் யூ பிகம் மேனேஜர்ஸ் ஆர் அட் அ லீடர்ஷிப் பொசிஷன்ல தான் ஆர்கனைசேஷனல் எக்ஸலன்ஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இங்க வந்து புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்னன்னு பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் காம்பிடென்சி என்னன்னு பார்த்தோம், ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் காம்பிடென்சி. பட் ஆனா ஆண்டர்பிரினர்ங்கிறது யாரு? சிம்பிள், ரைட்? இட்ஸ் a person, கரெக்டா? ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிங்கிறது என்ன? இட் இஸ் அ ப்ராசஸ். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறது இதோட அவுட்கம். பட் ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are lot of dynamics involved. எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஆண்டர்பிரினருக்கும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்ப நீங்களே ஒரு ஐடியாவோட வரீங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட் ஹூ ஹேஸ் அன் ஐடியா அண்ட் ஹி இஸ் கிவிங் எ ஷேப் டு ஐடியா, கரெக்டா? எக்ஸாம்பிள், வெரி காமன் திங் வந்து நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா, நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்து ஹோம் ஆட்டோமேஷன் வந்து எல்லாரும் பண்றதுக்கு தேவர் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டட், கரெக்டா? ஸோ யூ வாண்ட் டு எதர் யூ வாண்ட் டு டூ திஸ் வித் அலெக்ஸா ஆர் கூகுள் வாய்ஸ் as well, கரெக்டா? And then you just play with the technology, you do some voice recognition. But ஆனா நீங்க what you are building is a solution, கரெக்டா? ஒரு குரூப் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து ஓகே, நீங்க லேப்ல பண்றீங்கல்ல, லேப்ல நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றீங்க, கரெக்டா? பட் நீங்க லேப்ல பண்றது எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ்மே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆல் எக்ஸசைஸ், so that you are very well established in பர்டிகுலர் என்ன டெக்னாலஜி, என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோ யூ ஆர் கெட்டிங் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். பட் ஆனா நீங்க அதை குமுலேட்டிவா கத்துக்கிட்டு ஒரு தேர்ட் இயர்லயோ ஒரு ஃபைனல் இயர்லயோ நீங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்களா, அப்ப என்ன பண்ணுவீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் அ ப்ராஜெக்ட். ஸோ அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் ஆல் அபவுட் த ப்ராசஸ் விச் கிவ்ஸ் த ஷேப் டு த ஐடியா. எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொன்னா, இப்ப ப்ராசஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பாக்குறோம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். வாட் இஸ் தி ஐடியா? ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஐடியா வந்து இட் ஹேஸ் அ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்கன்னாவே வாட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ்னு எழுதுவீங்க, கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் வந்து வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்னா அந்த ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்ட்டு டிஃபைன் பண்ணுவீங்க, கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது யாரு யூஸ் பண்ண போறா, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் அதுல என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, ஸோ அது வந்து எந்த பர்டிகுலர், ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய டொமைன்ஸ் இருக்கு. நம்ம அக்ரிடெக் சொல்றோம், ஹெல்த் டெக் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து எனிதிங் இன்டு டீப் டெக்னு சொல்றோம், எனிதிங் இன்டு இண்டஸ்ட்ரியல் 4.0 ஆட்டோமேஷன், எல்லா டொமைன் செக்டர்ஸ் இருக்கு. பட் அந்த டொமைனுக்கு அந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட் ஆஃப் மார்க்கெட்டுக்கு நாம எப்படி கேட்டர் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா entrepreneur is also somebody who is an innovator who chase the dream till it becomes true.
பட் ஆனா அந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல இட் இஸ் வாட் இஸ் த ப்ரொசீஜர் தே ஃபாலோ டு கெட் இட் டன் வாட் மேட்டர். பட் அதே மாதிரி இங்க என்ன வந்து சொல்றோம்னா கடைசியில வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து லெட்ஸ் சே யூ ஹேவ் பில்ட் அ ப்ராடக்ட், ஓகேங்களா? அந்த how are you going to build an organization around the product is all about business venture. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியால ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஐடியால இருந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்ல இருந்து என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா the next stage where you move into is a prototype. கரெக்டா? இனிஷியலா வந்து நிறைய மார்க்அப் ப்ரோட்டோடைப்லாம் பண்ணுவீங்க. see either you do it with some cardboard or with thermocol, கரெக்டா? just to validate it is working. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோட்டோடைப் வந்து பில்ட் பண்ணுவீங்க. ஸோ வேர் இட் வில் பி ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷனல். யூ வில் நாட் இன்வெஸ்ட் லாட் ஆஃப் காஸ்ட் டு இட். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இதை வந்து போய் யாராவது ஒரு 4-5 யூசர்ஸ் கிட்ட நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணணும். வேலிடேட் பண்ணி அவங்க கிட்ட ஃபீட்பேக் பண்ணிட்டு வாங்கிட்டு தென் யூ வில் ஃபைன் டியூன். ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஒரு அகாடமிக் ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கும் ஒரு நீங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்டை பில்ட் பண்றதுக்கும் ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்ட். இப்போ ப்ராஜெக்ட் பண்றப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம ரியல் வேர்ல்டு யூசர்ஸ் யாரோ அவங்க கிட்ட போய் வேலிடேட் பண்ண மாட்டோம், நாம எதுவும் ட்ரையலும் பண்ண மாட்டோம், ஆர் அவங்க கிட்ட இருந்து ஃபீட்பேக்கும் வாங்க மாட்டோம். பட் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பில்ட் பண்றோம் அப்படின்னா தீஸ் ஆர் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ் pretty much involved. ஸோ அதான் சொல்றேன். சி வெரி ஃபேமஸ் ஆத்தர் பீட்டர் ட்ரக்கர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கேன் இட் கேன் பி தாட். ஓகே, அதுவும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் நெய்தர் அ சயின்ஸ் நார் அன் ஆர்ட், இட் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள் வே ஆஃப் டெல்லிங், how Sachin Tendulkar become one of the greatest batsmen, correct? He started playing from very early age, right? When maybe from the age of 4 or 5. Then he started mastering the skill, technique, correct? Spin எப்படி விளையாடணும், ஃபாஸ்ட் பவுலிங் எப்படி விளையாடணும், டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பவுலிங் கண்டிஷன்ஸ்க்கு எப்படி அடாப்ட் பண்ணணும். தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ். So that is why it's saying it can be practiced over a period of time. ஸோ நம்ம ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னு சொல்றோம். கரெக்டா? அதே மாதிரி அதர் டாபிக் இஸ் இன்னோவேஷன். கரெக்டா? ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கும் இன்னோவேஷனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா there is a very good correlation. So what I thought is before we move on, I just wanted to ensure யாராவதுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா you can put it on the chat window. I'm happy to answer. இல்ல அப்படின்னா we can gradually get to understand what is innovation. ஏன்னா நீங்க வந்து entrepreneurship as a career அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா the best way for what I would recommend, right, rather than going and working for a corporate, நீங்க வந்து போய் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு ஒர்க் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் அப்னா நான் என்ன சொல்றேன்னா ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் அப்லாம் கிடையாது. ஸோ என்னன்னா அவங்க ஆல்ரெடி ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, போய் அவங்களோட யாரு டார்கெட் யூசர்ஸோ கஸ்டமர்ஸோ அவங்க போய் ஃபீல்டில் வந்து நிறைய தடவை டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட்ல நீங்க போய் ஒர்க் பண்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா யுவர் எக்ஸ்போஷர் இஸ் ஃபினாமினல், வேர் யூ கெட் டு லேர்ன் அ லாட் பட் யூ வில் பி கெட் பெய்ட் லெஸ். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா it's all how our brain getting wired, right? நம்ம எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் புக்ஸ் படிக்கிறோம், என்னென்ன மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறோம், என்னென்ன மாதிரி மேகசின்ஸ்லாம் படிக்கிறோம். ஸோ தென் யூல் ஆல்சோ கெட் யுவர் ஆஹா மூமெண்ட் as well. கரெக்டா? ஸோ மேபி I'll just pass now. Sudhir, you have any question, you can unmute yourself and you can ask. Surya also raised a hand. So Saravanan or Lenin, if you are students வந்து if they want to ask question they can unmute and ask, right? Yes sir, will. Yes Surya, do you have any questions? Yes sir, good evening sir. Hey sir, இப்போ நாங்க ரீசெண்டா ஒரு ப்ராஜெக்ட்
பண்ணோம் சார். அதில் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் வரைக்கும் செலக்ட் ஆகிட்டு நாங்கள் அதில் லாஸ் ஆகிட்டோம் சார். வி ஹாவ் அவர் MVP அண்ட் ஆல்சோ ஒரு ப்ரோட்டோடைப் சார். அண்ட் ஐடியா என்னன்னு சொல்லணுமா சார்? சொல்லுங்க. எஸ் சார், இட்ஸ் பிளைண்டுக்கு சார். இப்போ பிளைண்டுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷன் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு கண் பார்வை தெரியாதனால நாங்கள் ஆப்ஜெக்ட் டிடெக்ஷனை அது டிடெக்ட் பண்ணி யூசிங் ராஸ்பெரி பைல டிடெக்ட் பண்ணி அது வந்து வாய்ஸ் அவுட்புட் கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு இயர்ஃபோன்ஸோ ஹெட்பட்ஸ் மாதிரி அவுட்புட் கொடுக்கும். ப்ளஸ் அதில் வந்து நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது, லைக் டாக் பேக் சிரி மாதிரி அதில் கூட பேசிக்கலாம். இல்லை முன்னாடி என்ன ஆப்ஸ்டக்கிள் வருது, இல்லை அவங்களுக்கு தேவைப்படுற ஆப்ஜெக்ட் என்ன இருக்கோ அது அவங்க கேட்டாங்கன்னா இந்த இடத்துல இவ்வளோ மீட்டர்ஸில் அது இருக்குங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் சார். நாங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட் தான் சார். இட்ஸ் ஐடியா சார். அண்ட் வி ரீச் டில் தட் இன்வெஸ்டர்ஸ் லெவல் அண்ட் அங்கே லாஸ் ஆயிட்டோம். தென் எங்களுக்கு இப்போ என் கொஸ்டின் என்னன்னா, இதுக்கு நாங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவல் இந்த ப்ராஜெக்ட் எங்கே சார் கொண்டு போகணும்? பிகாஸ் வி ஹவ் ஸ்பெண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல கொஞ்சம் அமௌண்ட்ஸ். ஸோ இது நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நாங்கள் எந்த இடத்துக்கு கொண்டு போக முடியும்? அண்ட் பேட்டன்ட் அப்ளை பண்றது எப்படி? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்படி நாங்கள் ரீச் பண்ண முடியுங்கிறது. சரி, நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் கேட்குறேன் சூர்யா. தேங்க்ஸ் ஃபார் பிரிங்கிங் இட் அப். ஏன் அப்படின்னா, நான் ஆர்டி லேப் வந்து இட்ஸ் ஹெல்த் கேர் இன்குபேட்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் pretty much I work with about 15 to 20 startups. எஸ்பெஷலி வந்து பாத்தீங்கன்னா அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜினா என்ன சொல்லுவோம்? there are pretty much 4 டிசபிலிட்டி இருக்கு, கரெக்டா? ஒன் இஸ் பர்சன்ஸ் who are visually challenged, கரெக்டா? இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they have some hearing impairment. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா cognitive impairment, கரெக்டா? எனிதிங் இன்டு கோக்னிட்டிவ், கரெக்டா? பிரெயின் டிசபிலிட்டி சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோகோமோட்டர் டிசபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? எனிதிங் இன்டு லோகோமோட்டர்னா என்ன? பிசிக்கல் டிசபிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களால நடக்க முடியல. இஃப் தே மெட் வித் an accident they will get paralyzed, கரெக்டா? ஸோ உங்களோட ஐடியா நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா, யூ ஹாவ் பில்ட் அ சொல்யூஷன் ஃபார் விஷுவலி சேலஞ்ச் பர்சன், கரெக்டா? நான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா வந்து how do you inspire to get build this? இத நீங்க ஏன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு டெசிஷன் எடுத்து ஒரு ரேஷனல்ல வந்து நீங்க பில்ட் பண்ணீங்க. why do you want to do it? என்ன கேக்குறேன்னா, what is the inspiration behind doing this? Yes sir, ஏன்னா because உங்களோட ஃபேமிலில யாராவது அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்களா, இல்ல உங்களோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல யாராவது அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்களா? actually it's a business motive sir, because 36 million peoples are blind sir in the world, around world. And our target is to just 5% of shares world level la pudichomna we can easily go to $218 million profit for the company sir. And ஒரு motive la sir இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்தோம். ஓகே, சோ நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா ஒரு ஸ்டடி பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்டா? சோ என்னன்னா, இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வந்து they have some visual challenging difficulties, கரெக்டா? பட் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ அதுதான் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா மார்க்கெட் சைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? நம்ம ஒரு ஐடியா பண்றோம் அப்படின்னா, கரெக்டா? இப்ப நீங்க வந்து ஒரு சொல்யூஷன் வந்து ஒரு வேரபிள் மாதிரி நீங்க டிசைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. இட் வில் ஆல்சோ டூ அப்டக்கிள் டிடெக்ஷன். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கிவ் அ வாய்ஸ் கைடன்ஸ் as well, ரியல் டைம் வாய்ஸ் கைடன்ஸ். அதானே சொல்ல வரீங்க, கரெக்டா? ஓகே, ஸோ ரியல் டைம். இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா, வெரி simple way of looking at this, okay, the very fundamental question வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ்லாம் ஓகே இந்தியாலயே நிறைய பேர் பில்ட் பண்ணிட்டாங்க, ஓகே? அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா குளோபல் லெவல்லையும் நிறைய பேர் பில்ட் பண்ணிட்டாங்க, ஓகே? நான் என்ன கேள்வி ரொம்ப சிம்பிளா கேட்கறது என்ன அப்படின்னா, மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்றதுக்கு பதிலா நீங்க பில்ட் பண்ணதுல வாட் இஸ் யூனிக், என்ன சீக்ரெட் சாஸ்? நீங்க நிறைய ஸ்டடி பண்ணிருப்பீங்க, கரெக்டா? சரி, நான் வந்து ஒரு சொல்யூஷன் வந்து பண்ணணும், இதுல ஒரு சோஷியல் இம்பாக்ட் இருக்கு, அதுலயே வந்து ஒரு பிசினஸ் ஆங்கிள் இருக்கு, ஓகேவா? நாம ப்ராஃபிட் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு யூ கம் டு அ கன்க்ளூஷன், கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் யுவர் இன்டென்ஷன். இப்ப நான் வந்து ஒரு சிம்பிளான கேள்வி என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா, நம்பர் 1, ஓகே, நீங்க எந்த அளவுக்கு மார்க்கெட்டை வந்து ஸ்டடி பண்ணி இந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் வந்து, எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாலேயே வந்து ஒரு 20 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் மேல இதை பில்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதில் சார் நாங்க வந்து
இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் அப் யோசிக்கும் போது நாங்க இந்த மார்க்கெட்ல இப்போ எக்ஸிஸ்டிங்கா இந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லைங்கிற மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணோம். ரொம்ப டீப்பா நாங்க ரிசர்ச் பண்ணல. ஓவரால் பேஸ்மெண்ட்ல ரிசர்ச் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து மார்க்கெட்ல இப்போதைக்கு அவைலபிளா இல்ல. பிளஸ் காஸ்ட்டும் ரொம்ப அதிகமா போகும் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் போகும்போது. நம்ம காஸ்ட்டையும் ரெடியூஸ் பண்றோம், பிளஸ் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ற மாதிரி தான் ஒரு ஐடியா இருக்கு. That's where we stand out, sir, from others. Okay. I am perfectly fine. But நான் வந்து ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு இந்த வந்து ப்ராஜெக்டை பில்ட் பண்ணிட்டு, ஓகே சரி வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர் ரீஜனே எடுத்துப்போம். கரெக்டா? நீங்க கோயம்புத்தூரா சூர்யா? கேரளா சார். கேரளாவா? சரி, நீங்க வந்து இந்த ஐடியா பில்ட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு எப்ப தோணுச்சு? ஈவெண்ட் அவங்க ப்ராஜெக்ட் டேட் ஈவெண்ட் கொடுத்தப்போ ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம், டீம் ஃபார்ம் பண்ணோம். டீம் ஃபார்ம் பண்ணி ஐடியா திங்க் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது. எப்படி மேபி 4 or 5 months ஈஸிலி? எஸ் சார், 5 months பிஃபோர், 5 or 6 months. கரெக்டா? நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா, சரி ஒரு பிளைண்ட் எஸ்பெஷலி ஒரு விஷுவலி இம்பேர்டுக்கு வந்து நீங்க யூ டிசைடட் யூ வாண்ட் டு பில்ட் அ சொல்யூஷன். கரெக்டா? பட் நான் என்ன பண்ண கேக்குறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வந்து தெர் ஆர் 2 விஷயம் இருக்கு. ஓகே, ஒன்னு வந்து பிரைமரி மார்க்கெட் ரிசர்ச்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்னு வந்து செகண்டரி மார்க்கெட் ரிசர்ச். கரெக்டா? செகண்டரி மார்க்கெட் ரிசர்ச்னா என்னன்னா, நம்மளுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கூகுள் வழியாவோ இல்ல தெர் ஆர் ரிசர்ச் வெப்சைட்ஸ் இல்ல நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இந்த செக்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்களோ அதெல்லாம் ஆன்லைன்ல போய் பார்ப்போம். கரெக்டா? என்ன மாதிரி வந்து ஆல்ரெடி சொல்யூஷன்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் வேரபிள் சொல்யூஷன்ஸ். கரெக்டா? where it will get attached. Correct? It can be a watch or it can be a stick. Correct? Then there is a voice guidance as well. Correct? Very simple way of putting things. இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா, நீங்க என்னென்ன மாதிரிலாம் வந்து ஒரு இந்த இப்போ நீங்க பில்ட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க. இப்போ விஷுவலி இம்பேர்டு பீப்புளெலாம் வந்து கண்ணு தெரியாதவங்களுக்குலாம் என்னென்ன மாதிரி அவங்க சேலஞ்சஸ் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும்? எக்ஸாம்பிள், அவங்க இப்போ வெளியில போறாங்க அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு மேரேஜுக்கே போறாங்க அப்படின்னா, வாட் ஆர் ஆல் த சேலஞ்சஸ் தே ஃபேஸ்? ஓகே, த மொமெண்ட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ப்ரிப்பரேட்டரி ஒர்க் இன்வால்வ். கரெக்டா? ஏன்னா இப்போ அவங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மலா நம்மள மாதிரிலாம் போய் ஒரு பஸ் ஏறி போற முடியல, டாக்ஸி புக் பண்ணியோ இல்லை ஆட்டோ முடியும், இட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள். கரெக்டா? இப்ப நான் என்ன வெரி சிம்பிளா கேட்குறேன் அப்படின்னா, நீங்க யாராவது பிளைண்ட் யூசர்ஸ்ட போய் பேசுனீங்களா? விஷுவலி சேலஞ்ச்ட் யாராட்ட போய் பேசுனீங்களா இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி? நோ சார். யார்கிட்டயும் பேசனது. So what you have done is a project. Yes sir. Okay, just a project. என்ன அப்படின்னா, ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றதுன்னா வேல்யூ கிரியேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ வந்து உங்களோட எண்ட் யூசர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி, ஓகே, அவங்களோட ஜேர்னி எப்படி இருக்கும்? ஓகே, அவங்க காலையில எழுந்திரிச்சு ஈவினிங் போற வரைக்கும், ஓகே, தே ஹாவ் டு ஏர்ன். கரெக்டா? அதுவும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா நிறைய என்ஜிஓஸ் வந்து அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா? அதுவும் இல்லாம கவர்மெண்ட்லயும் அவங்களுக்கு வந்து தே வில் கெட் சம் சப்சிடி. இப்ப அவங்க வந்து என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றாங்கன்ட்டு நம்மளுக்கு தெரியாமையே நாம ஒரு சொல்யூஷன் பில்ட் பண்ணோம்னா எப்படி இருக்கும்? நான் எப்படி ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா, நாம ஒரு சொல்யூஷன் பில்ட் பண்றோம்னா வெதர் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். ஓகே, நீங்க எடுத்திருக்க இனிஷியேட்டிவ் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல். கரெக்டா? பட் ஆனா அந்த சொல்யூஷன் வந்து யூசபிளா, நீங்க யாருக்கு பில்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ நீங்க பில்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அவங்க கிட்ட போய் பேசணும். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் இருக்கு? கரெக்டா? என்ன சொல்லுவோம்னா, டிபிக்கலி தீஸ் ஆர் ஆல் கஸ்டமர் இன்டர்வியூஸ். கரெக்டா? நீங்க போய் யூசர் இன்டர்வியூன்னு சொல்லுவோம். அவங்க கிட்ட போயிட்டு ஒரு ஓப்பனா பேசுவோம். இட்ஸ் எப்படி சொல்லலாம்னா, வெரி சிம்பிள் வே தெர் இஸ் அ டேர்ம் கால்ட் ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின். கரெக்டா? இப்ப நீங்க வந்து ஓகே, அசியூம் ஐ எம் அ பிளைண்ட் யூசர். ஓகே, ஐ ஹாவ் பார்ஷியலி விஷுவல் சேலஞ்ச். ஓகே, என்னால ஃபுல்லா பார்க்க முடியாது, பட் பாத்தீங்கன்னா மை விஷன் இஸ் பார்ஷியலி இம்பேர்ட் வேர் ஐ கான்ட் ரீட் திங்ஸ் ஆர் or I can't even read newspapers. I primarily live my life on hearing.
கரெக்டா? பட் என்னோட பர்சனா வந்து பாத்தீங்கன்னா மேபி ஐ எம் ரன்னிங் ஒரு ஷாப் ரன் பண்றேன் வித் ஹெல்ப் அசிஸ்டன்ட்டோட. நான் வந்து என்னென்ன மாதிரி டெய்லி வந்து சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்றேன். அந்த சேலஞ்சஸ்ல வந்து எப்படி உங்களோட சொல்யூஷன் வந்து என்னோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுது. நீங்க அப்பதான் நீங்க வந்து நீங்க அந்த சொல்யூஷனை வந்து நீங்க எனக்கு விற்க வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இல்ல நீங்க ட்ரையல் எங்கிட்ட பண்ணிட்டு நீங்க ஃபீட்பேக் கேட்க வரீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் I'll be interested. ஆனா நீங்களா ஒரு விஷயத்த வந்து அஸ்யூம் பண்ணிட்டு தென் இஃப் யூ வாண்ட் டு பில்ட் சம்திங், அப்ப என்ன ஆகும்னா அவங்களால அதை யூஸும் பண்ண முடியாது, ஒரு ஒரு விலை கொடுத்து அதை வாங்கவும் முடியாது. Sir, but we thought about that blind, partially blind person also, sir, like by using vision magnifiers also in that project, sir. Vision magnifiers அதில் ஆட் பண்ற மாதிரி ப்ளஸ் டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச் அவுட்புட் கொடுக்குற மாதிரியும் நாங்கள் ஆட் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா இருந்தோம் சார். டெக்ஸ்ட் டு ஸ்பீச்னா இப்போ என்ன டெக்ஸ்ட் இருக்குமோ அதை வந்து அவங்களுக்கு ரீட் பண்ணி அவங்க என்ன இருக்குங்கிறத வாய்ஸாக கொடுக்கும். ஓகே ஓகே. ஆல் இன் ஒன்னா இதில் தான் சார் நாங்கள் ஸ்டாண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். அது ஓகே ஓகே என் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து. ஸோ நான் வெரி சிம்பிள் வே வந்து என்னன்னா, நான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸ் வந்து இருக்கு ஐ ஹாவ். ஏன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5-6 ஸ்டார்ட் அப்ஸ் கூட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நீங்க இந்த ஐடியா வந்து நீங்க பர்சியூ பண்ணணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து எனக்கு ஈஸிலி ஐ கேன் கனெக்ட் யூ டு 2-3 ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் இந்த சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல. யூ கோ அண்ட் டாக் டு தெம். ஓகே, அவங்க வந்து இப்போ இந்த ப்ராடக்டை பில்ட் பண்ணணும், அவங்களோட அப்ரோச் எப்படி இருக்கு, எப்படியெல்லாம் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை வேலிடேட் பண்ணி இந்த சொல்யூஷனை பில்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஜேர்னி, ரைட்? தென் யூ வில் கெட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். மேபி நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஆஸ் த செஷன் கோயிங் ஆன்ல நான் இங்கேயே சாட் விண்டோல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2-3 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி டெப்ளாய் பண்ணது இருக்கு. ஓகே, நான் உங்களுக்கு அதை ஷேர் பண்றேன். யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ, தென் you can ask either Dr. Saravanan or Lenin to touch base with me. நான் என்ன பண்றேன்னா அந்த ஃபவுண்டர்ஸோட நான் டைரக்டா கனெக்ட் பண்றேன். you can go and talk to them. ஸோ அப்ப என்னன்னா, எப்படி வந்து ஒரு ப்ராடக்டை பில்ட் பண்ணணும், அதோட அப்ரோச் என்ன, கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ப்ராடக்டை எப்படி வந்து ஒரு பிஸ்னஸா கன்வெர்ட் பண்றது, பிஸ்னஸ் மாடல்னு சொல்லுவோம், கரெக்டா? பிஸ்னஸ் மாடல் என்னன்னா, நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டை போய் சேல் பண்றீங்கன்னா அவங்க யாரும் மற்றவங்களாம் ஹெசிடன்சி ஒரு தயக்கமே இல்லாம அவங்க வந்து அந்த ப்ராடக்டை வாங்கணும். ஏன்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறப்போ வெளில இருப்போ நிறைய பேர் வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? they want to come and sell something which is irrelevant, கரெக்டா? So where you should not spend more time talking about the product. The moment you go and solve that problem, right, then whomsoever they will buy your solution. Very simple way of looking at it. Okay, so anybody else have questions? Hey, thank you Surya. I'll share you 2-3 products, you can have a look at it. Sir, your contact கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் சார். உங்க I will pass on definitely. Thank you sir. So I'll share my email ID, you can make a note. So வேற யாராவது ஏதாவது questions இருக்கா? Anybody has doubts? Dear students, any doubts are there? Sir, you can proceed, sir. Just a moment. ஸோ நான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மை டார்ச்செட் அப்படின்ட்டு இட்ஸ் அ குஜராத் பேஸ்ட் கம்பெனி. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரதின்னு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அவங்க வந்து இந்த ப்ராடக்டை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நிறைய பிளைண்ட் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து தே ஸ்டார்ட் பில்டிங் த ப்ராடக்ட். ஓகே, எக்ஸாம்பிள், let me share the screen. So Surya, I'm just showing this as an example. Okay, இப்போ ஆக்சுவலா வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பில்ட் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா the founder almost took
close to about 2.5 years, 2.5 வருஷம் ஆச்சு. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் அன் அசிஸ்டிவ் வெயிட். அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இதுல ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக்கும் இருக்கு, இட் வைப்ரேட்ஸ். ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்லயும் வேணா இட் கேன் பி இன்டகிரேட்டட். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்டக்கிள் டிடெக்ஷன் வந்து அக்யூரசி வந்து பாத்தீங்கன்னா 98 to 99% வரைக்கும் இட் ஒர்க்ஸ். அதே மாதிரி வந்து நேவிகேஷன் ரேஞ்சஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டோர்லயும் அவுட்டோர்லயுமே தே ஹாவ் டெஸ்டட். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த வாக்கிங் ஸ்டிக்ல ஒயிட் கேன்ல வேணுனாலும் நீங்க இதை ஈஸியா இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம். பட் என்ன அப்படின்னா பேட்டரி பேக்கப் வந்து 7 days தான். அண்ட் அதுவும் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா இட் ஹாஸ் அ பில்ட் இன் வாய்ஸ் கைடன்ஸ் ஆஸ் வெல். ஓகே, an assistive aid for hearing impaired friends. Okay, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா they have built multiple products, but இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இட்ஸ் வெரி அஃபோர்டபுள். if I had to say, it is not more than 2,500 to 3,000 bucks. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா the founder would have sold till now இந்தியால மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 30,000 யூனிட் செல் பண்றாரு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதே மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு 7-8 ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து they are trying to build. பட் ஆனா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அக்யூரசி, ஓகே, அதுவும் இல்லாம இந்த ஓகே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிச் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா திஸ் ஃபவுண்டர் இஸ் ஏபிள் டு டூ இட். என்ன அப்படின்னா அவரோட சக்சஸ் மந்த்ரா வந்து he went and spoke to close to about 100 users. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 40 யூசர்ஸோட பில் பண்ணுவாங்க, போவாங்க, ஃபீல்ட்ல டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க கிட்ட ஃபீட்பேக் எப்படின்னு கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் they will come back to the lab, they will fine tune it. இந்த மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டாலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 ஐட்ரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் the product will be eventually built. ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லயும் வந்து the student they built. They were working on this idea for 2 years, still they are not able to commercialize. என்ன அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன டெக்னாலஜி ஒர்க் பண்ணும், என்ன மாதிரி காம்பனன்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுங்கிறதுல கிளியரா இருந்தாங்க ஒழியா they did not spend enough time to go and talk to the actual customers. Very simple. So maybe like this, I am happy to share about 2-3. அதுக்கப்புறம் you can write it to me, then I'm happy to connect you with 2-3 founders. ஸோ இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ நான் ஆர்டி லேப்ல இருந்தப்போ the founded a community called Enable Startup Hub. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 120 ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து இந்த அசிஸ்டிவ் டெக்ல ஒர்க் பண்றவங்க மட்டும் இருக்காங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷுவலி சேலஞ்சுக்கு மட்டும் இல்ல, பட் அந்த மற்ற 3 கேட்டகரி நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன்ல, கோக்னிட்டிவ் டிசபிலிட்டி எல்லாத்துலயுமே இருக்காங்க. You can also go and openly talk, you can share your views, even they will also happy to come and help you as well. So that நான் உங்களுக்கு நீங்க எனக்கு மெயில் பண்ணுங்க, அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து லிங்க் வந்து இன்வைட் பண்றேன், you can go and join. Okay, maybe it's good, I think it's a very extensive discussion, but maybe I can also present a case study to you how the product has been built, including அவங்களோட வீடியோ டெஸ்டிமோனியல்ஸும் I'm happy to share it with all the students as well. Anything else? So Saravanan, shall I proceed with the presentation? Yes sir, you can proceed sir. So innovationனா என்ன, entrepreneurshipனா என்னன்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னோவேஷன் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இன்னோவேஷன் இல்லை ஒரு சொல்யூஷன் இன்னோவேஷன் எதா இருந்தாலுமே இட் ஷுட் சாட்டிஸ்ஃபை யூசர்ஸோட கரண்ட் வாண்ட் இல்லைனா நீட் பை டேர்னிங் அன் ஐடியா இன்டு அ ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ். அதுதான் இட் இஸ் ஆல் அபவுட் இன்னோவேஷன். ஸோ நீங்களே வந்து நீங்க எந்த இன்னோவேஷன் பண்ணீங்கனாலும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்னோவேஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் ஹாவ் அ பாத் டு அடாப்ஷன்னா யாரு அந்த சொல்யூஷனை போய் அடாப்ட் பண்றா, யாரு யூஸ் பண்றா, ஓகே, அதோட மிஷன் என்ன, அந்த சொல்யூஷன் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் ஃபங்க்ஷனலா, ஓகே. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த சொல்யூஷனை பில்ட் பண்றப்ப நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் நீங்க வந்து என்கவுண்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், 4-5 times. அப்புறம் தான் வந்து
இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸே வந்து ஒரு ஐஃபோனை பில்ட் பண்ணாருன்னா ஐஃபோன் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணதுக்கும் இப்போ நம்ம ஐஃபோன் 13ல இருக்கோம். ஐஃபோன் ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஷன் வந்து இட்ஸ் அ வெரி கிராப் வெர்ஷன். இட் டஸ் எல்லா ஃபுல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிலாம் இல்லை, பட் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் இட்ஸ் காட் ஐட்ரேட்டட், இட்ஸ் பிகம் பெட்டர் அண்ட் பெட்டர். பட் ஸ்டார்ட் அப்க்கு என்ன ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னா, நீங்க வந்து ஒரு இன்னோவேஷன் நீங்க பில்ட் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு நெசசிட்டி இருக்கணும். அது வந்து மஸ்ட் ஹேவா இருக்கணும், நைஸ் டு ஹேவா இருக்கக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வேணும். ஓகே, நான் ஐஃபோன் தான் வாங்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ நைஸ் டு ஹேவ். ஓகே, இல்லை எனக்கு ஒரு பேசிக் ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் போதும், எனக்கு வந்து ஒரு ஐ நீட் அ குட் கேமரா. ஓகே, தென் ஐ நீட் அ குட் 4G, அதுவும் இல்லாமல் ஐ நீட் அ குட் பேட்டரி பேக்கப் அப்படின்னா சிம்பிள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் between 10 to 15,000 will do a job. ஸோ தட் இஸ் ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றீங்கன்னா ஆர் யூ கோயிங் டு பில்ட் வெதர் இட்ஸ் சம்திங் நைஸ் டு ஹேவ் ஆர் மஸ்ட் ஹேவ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். வாட் வி கால் இட் ஆஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் விட்டமின் அண்ட் பெயின் கில்லர். ஓகே, நீங்க டாக்டர்கிட்ட போறீங்க, டாக்டர் என்ன சொல்றாருன்னா உங்களுக்கு விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி இருக்கு, நான் பி காம்ப்ளெக்ஸ் டேப்லெட்ஸ்லாம் எழுதி கொடுக்குறேன், நீங்க போய் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் நீங்க மெடிசன் வாங்க போறீங்க, மெடிக்கல் ஷாப்ல அவர் எல்லாம் பார்த்துட்டு 2000 rupees அப்படின்னு பில் சொல்றாரு எஸ்டிமேஷன். அப்ப என்ன சொல்றாரு உங்க அப்பா எல்லாம் அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, வாப்பா நாங்க சாப்பாடுலயே நம்ம வந்து சரி பண்ணிடலாம். ஸோ அங்க டெசிஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அப்பாவோ அம்மாவோ என்ன எடுக்க போறாங்கன்னா, எதுக்கு போய் இவ்வளோ மெடிசனுக்கு வந்து மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி எதா இருந்தாலும் அந்த விட்டமின் டெஃபிஷியன்சிக்கு என்னென்ன ஃபுட் ஃப்ரூட் கரெக்டா வச்சு சரி பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. பட் ஆனா அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் இப்போ டாக்டர்கிட்ட போறீங்க, லெட்ஸ் சே எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா டயபெட்டிக் வந்து ரொம்ப மெச்சூர்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் எய்தர் எனி ஆர்கன் தட் டாக்டர் இஸ் சேயிங் இட் ஹேஸ் டு கெட் ஆப்ரேட்டட். அங்க நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கான்ட் சே நோ, கரெக்டா ஆப்ரேட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப முத்தி போயிடுச்சு, யூ லெஃப்ட் டூ லாங். ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் என்ன சொல்றேன், நீங்க வந்து ஒரு இன்னோவேஷன் பில்ட் பண்றதுன்னா இட் ஹேஸ் டு பி பில்ட் அவுட் ஆஃப் நெசசிட்டி. அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நிறைய ஸ்டார்ட் அப் இன்குபேட்டர்ஸ் இருக்கு. இன்குபேட்டர்ஸ் எல்லாமே இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைக் அ ஸ்டார்ட் அப். இன்குபேட்டர்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு யாரு கஸ்டமர்ஸ்னா உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஃபவுண்டர்ஸ் தான் கஸ்டமர்ஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு கான்செப்ட் ஐடியாவோட வர்றீங்கன்னா என்ன ஐடியா, அந்த ஐடியாவை டிஃபைன் பண்ணிட்டு அந்த ஐடியா வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்யூஷன், அதை நீங்க எப்படி பில்ட் பண்ணணும், அதை எப்படி போய் நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து அதை எப்படி லான்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வி டூ அ மெயின் திங். எக்ஸாம்பிள் இதுதான் இந்த ப்ராசஸ். ஒரு ஐடியா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில இருந்து யூ கலெக்ட் சம் மணி, உங்களோட சேவிங்ஸ் யூ எல்லாம் புட் டுகெதர், தென் யூ வில் பில்ட் அ பிஓசி. ஸோ பிஓசியில் வந்து அட் அ வெரி லோ காஸ்ட் நீங்கள் அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிடுறீங்க, ஓகே இட் இஸ் ஃபங்க்ஷனல். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போய் அதை டெஸ்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக, ஆஸ்தட்டிக்காக கொஞ்சம் ப்ரோட்டோடைப் வந்து நீங்கள் போய் பண்ணணும், என்க்ளோஷர்ஸ்லாம் பண்ணணும், இட்ஸ் எகெயின். பட் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்குபேட்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் நிறைய கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தே வில் நாட் ஆஸ்க் ஃபார் மணி டு பி ரிட்டர்ன் பேக். இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஎஸ்ஜில இருந்து ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு, நிதி இஏஆர் அப்படின்ட்டு, ஆண்டர்பிரினர் இன் ரெசிடென்ஸ். இப்போ நீங்கள் ஆவரேஜாக நீங்கள் போய் ஒரு ஆஸ் அ ஃப்ரெஷர் நீங்கள் போய் எந்த ஜாப்ல ஜாயின் பண்ணீங்கனாலும் ஆவரேஜாக யூ வில் earn 30,000 கரெக்டா. இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்ல இருக்கீங்க, அதை நீங்கள் ஃபர்தராக பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ இந்த இன்குபேட்டர் போய் அப்ரோச் பண்ணுறீங்கன்னா தே வில் கிவ் யூ 30,000 per month ஃபார் த பீரியட் ஆஃப் 12 months. 3.6 lakh வந்து யூ வில் கெட் அ சப்போர்ட். அப்போ என்னன்னா அந்த 12 monthsல எண்ட் ஆஃப் த 12th month you will get a go or no go decision saying whether my prototype works, whether it solves the problem, and then I can create a business model. business modelனா என்ன, நான் பில்ட் பண்ண ப்ரோட்டோடைப் யாராவது காசு கொடுத்து வாங்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான். எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் திஸ் ஸ்லீவ் இஸ், இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்குபேட்டருக்கு
யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிப்பிக்கலா ஒரு பெரிய மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலையோ கிளினிக்லயோ இருக்கிறது இது. ஓகே, வாட் யூ சி ஆன் த லெஃப்ட் இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு ப்ரீமேச்சூர் பேபி இன்குபேட்டர்ல இருக்காங்க. அதே வந்து ஒரு லோ காஸ்ட் அஃபோர்டபுள் இன்குபேட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் மலைவாழ் மக்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்களாலலாம் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லாம் தே காண்ட் அஃபோர்ட். கரெக்டா? அப்படி இருக்கிறப்ப அங்க லோக்கல் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அஃபோர்டபுள் இன்குபேட்டரே வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் கீப்ஸ் த பேபி வார்ம். டெம்பரேச்சர்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே நீங்க வந்து இதுல வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஹென் வந்து எப்படி ஒரு வார்ம் டெம்பரேச்சர்ல அந்த எக்கு வந்து இன்குபேஷனுக்கு வைக்குதோ அதே மாதிரி தான் பாத்தீங்கன்னா அதோட ஈக்குவலண்ட் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக் வில் பி கெப்ட் அட் ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சர். நீங்க அதே மாதிரி தான் நீங்க ஒரு இன்குபேஷன் சென்டருக்கு வர்றீங்க அப்படின்னா உங்களோட பிஸ்னஸ்ல உங்களோட ஐடியால என்னென்ன ரிஸ்க் எல்லாம் இருக்கு, ஓகே, அதுல என்னென்ன கேப்லாம் இருக்கு, அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது கிராண்ட்ஸ் மணி ஏதாவது தேவைப்படுதா, எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் வி கிவன் ஆக்சஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆக்சஸ் டு லேப். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் என்ன, அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஐடியா சக்சஸ் ஆகுமா ஆகாதா, இல்லைன்னா அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணணும், எல்லாமே வந்து யூ வில் கெட் அ கைடன்ஸ். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர் வந்து ஃபெயிலியர் டு ஃபெயிலியர் he goes, the product will go through lot of iteration, then only the product gets succeed in the market. நம்ம இன்னோவேஷனை பத்தி பார்த்தோம். இன்வென்ஷனுக்கும் இன்னோவேஷனுக்கும் என்னப்பா வித்தியாசம்? I know I am running out of time. I think there are students who are dropping off as well. Maybe those who are already here, இன்வென்ஷனுக்கும் இன்னோவேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். Anybody wants to give it a shot? ஸோ இப்போ தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சாரு? எலக்ட்ரிசிட்டி பல்பா ஆர் எலக்ட்ரிசிட்டியா? Anybody wants to answer? Okay, maybe I'll just rush it through for the sake of time. So what Thomas Alva Edison invented is electricity. அதுல வந்து one of the innovation is electric bulb. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வென்ஷன் இஸ் சம்திங், இட்ஸ் அ கிரியேஷன் ஆஃப் நியூ ஐடியா கான்செப்ட். பட் ஆனா இன்னோவேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங்கா ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும், ஓகே, பட் ஆனா அதுல இருந்து சம்திங் யூ இன்னோவேட், தென் யூ கேன் ஆல்சோ மேக் இட் கமர்ஷியலி வயபிள். ஓகே, பட் நீங்க ஒரு ஐடியால இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போ மை இன்குபேட்டர்ஸ்க்கு வந்து நீங்க அப்ரோச் பண்றீங்கன்னா அந்த மேஸ்ல யூ கோ த்ரூ லாட் ஆஃப் ஐட்ரேஷன்ஸ். பட் ஆனா எந்த மேஸ்ல எப்படி நாங்க உங்களை வந்து டைரக்ட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா உங்களோட ப்ராடக்ட் பில்டிங் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்குபேட்டர்ல இட் வில் பி சிக்னிஃபிகன்ட்லி ரெடியூஸ். நீங்க லெட்ஸே இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றதுக்கு லெட்ஸே இஃப் இட் டேக்ஸ் 16 months அப்படின்னா இன்குபேட்டர்ல வந்து இட் கேன் பி ஆக்சலரேட்டட் இன்டு 6 to 8 months. ஸோ வெரி சிம்பிள். ஐ திங்க் வாட் ஐல் டூ இஸ், எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்ல, நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்றீங்கனாலும் வெதர் இட்ஸ் அ பெயின் கில்லர் ஆர் விட்டமின்னு பார்க்கணும், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இஃப் யூ ஆர் பில்டிங் சம்திங் விட்டமின் அப்படின்னா அதை வந்து மார்க்கெட்ல காசு கொடுத்து வாங்குறவங்க ரொம்ப ரொம்ப லெஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் ஐ தாட் ஓகே ஐ வில் ஜஸ்ட் லீவ் யூ வித். I'm happy to take questions. Is everybody clear? Okay, I could see there are chat window as Thomas invented electricity bulb. Thomas Alva Edison வந்து he did not invent electric bulb, he invented electricity. So அதோட அவுட்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்வென்ஷனோட அவுட்கம் இன்னோவேஷன் தான் எலக்ட்ரிக் பல்ப். Okay, maybe just considering the time, right? Anybody have questions? I'm happy to answer. Dear students, any queries?
Sir, one question asked in chat, sir. கேளு. Just a moment, let me. So Tesla வந்து என்ன இன்வென்ட் பண்ணாரு சொல்லுங்க. What did Tesla do? நீங்க எலான் மஸ்கோட டெஸ்லா பேசுறீங்களா இல்ல டெஸ்லா as a scientist பேசுறீங்களா? You can unmute and talk. See, are you talking about Nikola Tesla or you are talking about Elon Musk? See, Elon Musk இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஸ்லா வந்து whether it is an invention or innovation, it is an innovation. ஏன்னா electric cars already இருந்தது. And lithium ion battery, it's already a proven concept. But Nikola Tesla வந்து பாத்தீங்கன்னா he's an inventor. Alternating current வந்து supply system வந்து கொண்டு வந்தது, he is the pioneer. இப்போ நீங்க alternate current, direct currentலாம் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, கரெக்டா? There are principles, it varies, correct? Any other questions? I'm just seeing, is there any other slides I have missed? I can just quickly go through. I think pretty much done from my end. Okay, skills, என்னென்ன மாதிரி skillsலாம் develop பண்ணணும்ட்டு Prashant is asking a question. Okay, see, entrepreneurship skills வந்து it can't be built overnight. Okay, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா it is happening across India where you can enroll it for free. அது வந்து நீங்க எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் மூலமாவும் பண்ணலாம், ஓகே, through your college, or you can also write it to me. Okay, I can also suggest 2-3 programs which will be given to you at a free of cost. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்குபேட்டர்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அவங்க வந்து என்னன்னா தே பிரைமரிலி ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்கில் பில்டிங். ஓகே, ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பை எப்படி பில்ட் பண்ணணும், வாட் இஸ் த லைஃப் சைக்கிள் லுக்ஸ் லைக். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் Sir? Sorry. So நீங்க வந்து if you want to do a startup on your own, okay, நீங்க வந்து ஒரு instead of ஒரு கார்ப்பரேட்ல வந்து ஒர்க் பண்றதுக்கு பதிலா if you go and work in a startup where you can learn all these skills in a matter of 6 to 8 months, 1 yearல நீங்க Is that clear? Okay, Saravanan, Sir? thank you so much. See, I don't think the 1 hour it's not going to be sufficient, but anyway, I did what I'm supposed to do as well. And if any of the students interested, they want me to connect, you can share my email ID. Sure, sir. We'll make it. Yeah. Sir. Okay. Hey, thank you everyone. Have a great weekend. If you have any doubts, please feel free to write them. Yes, sir. Sir, thank you, sir. It's And nice. நீங்க சூர்யாக்கு வந்து please share my mobile number. Sure, sir. Sure, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sure, sure. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you, guys. Yes, sir. Thank you, sir. I hope it's a wonderful session, sir. I hope all the students will get benefit on their session. So it is also, most of them were respond your
questions also. So it's very happy to see this. Mm. So it's again you made this occasion with pleasant presentation, sir. See, It's, I don't think, you know, I did a justice with the presentation. I just covered the basics aspect of it. But Okay. once நீங்க காலேஜ்ல reopen பண்ணதுக்கு அப்புறம், let's see whether I can physically come over. I can spend time with students. Would be very helpful. Yes, sir. Sure, sir. It's a Okay. pleasure, sir. We'll make it, Okay. sir. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you. Yes, sir. On behalf of Sri Krishna College of Technology Management and AAA Department, I must thank you everyone to make this session is pleasant way. So thank you all. I have posted the quiz feedback link in the chat box. Dr. Sindhu sir posted. So all of you kindly fill those things. Thank you all. Have a nice day. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, Surya.